इस एंबूलेंस की खास जी है खासियत मैं कह सकता है भी ये एंबूलेंस देश के किसी भी कोने के जे कोई जाना चाहता है लोड़वंद जे कोई एंबूलेंस की सेवा लेना चाहता है तो उस तो सिर्फ 11 रुपए किराया वसूलिया जाएगा, चाहे वो इतों लैके दिल्ली जाना हो जलंधर तो, चाहे दिल्ली तो चंडीगढ़ जाना हो, चाहे जलंधर तो जम्मू कश्मीर जाना हो। देखने को बड़ा मिले कि बहुत सारिया एंबूलेंस और बहुत सारे इस तरह के साढ़े एंबूलेंस के वीर जोड़े कि अपने मर्जी के रेट वसूली कर रहे थे। करोना के नाल चलदियां 10 तो 12 डेली मौतां हो रही सी। उत्थे जदों असी शमशान घाट दे विच संस्कार की सेवा वास्ते जाते थे तो और बड़े इस तरह के परिवार से एक परिवार इस तरह का आया जोड़ा कि उत्थे एंबूलेंस के पैसे और बालन के पैसे देने समर्थ नहीं सी। एंबूलेंस के पैसे देने से तो मैं उन्होंने पूछा तो एंबूलेंस वाले ने 3500 रुपया मंगया, जद कि वो 3 किलोमीटर तो डैड बॉडी लैके आया सी। कित्थे तक जा सकती है 11 रुपए दे विच या कोई एक्सट्रा कुछ करना पैंदा है जे बुक करनी हो? चाहे सानू 2 किलोमीटर जाना पवे चाहे 100 किलोमीटर जाना पवे, ये जो भेटा है वो सिर्फ 11 रुपये ही है। उत्ते हर समान 11 रुपयों के लोड़वंदां नूं प्रोवाइड कराया जाता है, जिस तरह कि कपड़ा, कपड़े के नाल नाल दोपहर का खाना और दवाई। जलंधर तो लगातार निरंतर फोन आ रहे हैं, दिहाड़ी दे विच रोज़ गड्डी घट्टो घट्ट 200-250 किलोमीटर चल रही है और साडे कोल इत्थे दी जिहड़ी सेवा आ, इस सेवा तो बाद अगर साडी गड्डी फ्री है तो सानू दिल्ली च हिमाचल च किते भी जाण च कोई मनाही नहीं। और बड़ी वड्डी गल है भी लखां दी गड्डी होगी तो सिर्फ किराया 11 रुपये। इनू सेवा लैके चले आ, इनू बिजनेस लैके नहीं चले। ये टीचा आ कि आखिरी उम्मीद संस्था वालों जिथे भी किते लोड़ पवे, ये नाम ही इदां दा दिता होया कि जिथे सारियां उम्मीदां बंदे दियां खत्म हो जान उत्थे आखिरी उम्मीद उन्हां दे नाल खड़ी होवे। बड़िंग शहर दे विच एक बड़िंग पिंड है इत्थे साडे रामा मंडी दे लागे, उत्थे 3 दिन पई बॉडी सीगी, उहनूं कीड़े पै गए सी। उहदे संस्कार की सेवा साडी संस्था वालों निभाई गई। जो जिस माँ ने जिस प्यो ने सानूं उंगलां ला के वड्डियां कीता जाए समाज दिखाया, असीं संस्कार के टाइम दे उत्ते उहनां नूं भुल जाइए जां उहनां नूं विसार दईए, दुरलांत है साडे जींदिਆਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, तो उस तो बाद फिर संस्कार की सेवा शुरू होती है। जो एंबूलेंस वाले अपनी मर्जी के रेट वसूली कर रहे हैं वो नालों मैं ये दसना चाहांगा कि जो 4000 5000 कहते हैं कि करोना पेशेंट कह के फिर वो सानू कॉल जरूर करन, असीं 11 रुपये सेवा करने तत्पर खड़े हाँ, हमेशा ही खड़े। इनू असीं नाम दिता जी 11-11 वाला शोरूम। इत्थे लोड़वंद परिवारों को 11 रुपये दे विच हर समान प्रोवाइड किया जाता है। कोई टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, कूलर कुछ भी साडे कोल आंदा 11 रुपयों के मुहैया कराया जाता लोड़वंद परिवार। सत श्री अकाल, हमदर्द टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सुखविंदर सिंह। देश के विच कोरोना महामारी के चलदियां बहुत सारे लोगों दी जानां चलियां गईयां, तो इस दौरान कुछ तस्वीरां अजिहियां भी सामने आईयां जिथे कुछ आर्थिक मंदहाली दे तो पहला ही शिकार जिहड़े लोग सीगे उन्हां नूं कोरोना महामारी ने जकड़िया, तो उन्हां नूं एक जगह तो दूसरी जगह ते लिजाउण वास्ते एंबूलेंस वालियां दे वल्लों लाखां रुपए के बिल बना दिते गए। जां इंज कह लीए कि कुछ तस्वीरां इदां दीयां भी देखण नूं मिलियां कि जे कोई गरीब इंसान बीमार हुंदा सी जां किसी दे परिवार दे विचों किसी जी दी जान जांदी सी तां उन्हां नूं हॉस्पिटल तो घर तक लिजाण दे वास्ते एंबूलेंस नहीं मिलदी सी, जिस कारण लोगों के वल्लों कई बार तां अपने दियां मृतक देहां नूं मोढिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ ले जाना पिया। जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ भी कुछ दिन पहला अजिही एक तस्वीर सामने आई सी, बजुर्ग बाप ਦੇ ਵੱਲੋਂ अपनी 12 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸੀਅਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਜੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ सेवा लेना चाहता है तो उस तो सिर्फ 11 रुपए किराया वसूलिया जाएगा, चाहे वो इतों लैके दिल्ली जाना हो जलंधर तो, चाहे दिल्ली तो चंडीगढ़ जाना हो, चाहे जलंधर तो जम्मू कश्मीर जाना हो। सिर्फ उस मरीज तो उसके परिवारक मैंबरों तो 11 रुपए के विच जिहड़ी है एंबूलेंस बुक करके भेज दी जाएगी। ना तो तेल का कोई खर्च लिया जाएगा तो ना ही कोई होर एक्सट्रा वसूली की जाएगी। संस्था के जिहड़े मैंबर ने टीम साडे नाल मौजूद है। भाई साहब सब तो पहला वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की ना जी आप जतिंदरपाल सिंह। जतिंदर जी सिर्फ 11 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 6-7 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਿਰਫ 11 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸਿਰਫ 11 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੰਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ 11 ਰੁਪਏ ਭੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ? ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਭਗ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਫਿਰ ਆਈਡੀਆ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ 10 ਤੋਂ 12 ਡੇਲੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਔਰ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਔਰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੀ NGO ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ 3500 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ 3500 ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਣ ਔਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ 3500 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ? ਵੀਰ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ। ਔਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 10-10 15-15 20-20 ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 11 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 11 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੁਕਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ 9115560161 ਅਤੇ 162। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੋ ਨੰਬਰ ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਨ 9115560161 ਅਤੇ 162। ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਭੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 11 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਖਰਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਫ 11 ਰੁਪਏ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, 11 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਫੀਸ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 11 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜੋ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਮਾਨ 11 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਔਰ ਦਵਾਈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 11 ਰੁਪਏ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ 11 ਰੁਪਏ ਭੇਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 11 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਖੜਨਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ 11 ਰੁਪਏ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਖਰੀਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਟੀਚਾ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 548 ਕਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ 548 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਮਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਭਾਜੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਇਆ 11 ਰੁਪਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ 11 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਿੰਗ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਪਈ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਰੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਔਰ ਧਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਜੋ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਈਏ, ਦੁਰ ਲਾਂਤ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 548 ਤੋਂ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ 548 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਡਰ ਖੌਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਭੌ ਵਾਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਜੁੜਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 11 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਹੈਗੇ ਆ, 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਪਾ ਕੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ,
ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੋਨ ਕਰਨ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 4000 5000 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ 11 ਰੁਪਏ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਹੁਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਸੰਸਥਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਵੀ 3503 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ? ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਥੇਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫਰਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੰਸਥਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ 9115560161 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 3 ਵਜੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ 11 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 1111 ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰੂਮ। ਇੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੀਵੀ, ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੂਲਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 11 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ ਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਜਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਅੱਜ 3:30 ਜਾਂ 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ? ਵੀਰ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਡੈਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ 60 ਸਾਲ, 70 ਸਾਲ, 80 ਸਾਲ ਏਜਡ ਸੀਗੇ। ਐਤਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 23 ਸਾਲ, 24 ਸਾਲ, 27 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਡੈਥਾਂ ਅਗਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ 8-9 ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ
ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਘਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1 ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ 2 ਸੰਸਕਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਬੱਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਚ ਸਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕੱਲੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟicker ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਓਨਲੀ ₹11 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲ ਉਹੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 11 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਔਰ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਮਦਰਦ TV, ਜਲੰਧਰ।